வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனலோட பேர் கண்ணன் டியூஷன் அகாடமி. இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது பிஜி டிஆர்பி காமர்ஸுக்காக மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் 15வது பார்ட்டு. வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், buyers are divided into different groups on the basis of psychological personality traits, lifestyles or values. A. Geographical segmentation, B. Psychographic segmentation, C. Socio-economic segmentation, D. Socio-economic segmentation. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து B. Psychographic segmentation பேர் கரெக்டான ஆன்சர். Second, a set of segments sharing some exploitable similarity is called A. Super segment, B. Product segment, C. Full market segment, D. Single segment. இதுக்கு பேர் A. சூப்பர் செக்மெண்ட்டுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். தேர்டு, கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு A. நெட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் இன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், B. நெட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் இன் டெட்டாஸ், C. நெட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்டாக், D. நெட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் கேஷ். கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனுங்கிறது A. நெட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் இன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். Fourth one, the important objective of marginal costing are A. pricing. marginal costingனால அதோட இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா A. pricing policy, B. profit planning, C. cost control. இது மூணுமே தான். அதனால D. all of these-ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். Fifth one, a flexible budget is. flexible budgetனா என்ன? A. budget for different capacity level, B. budget for different department, C. budget for average investment, D. none of these. budget for different capacity level ஏங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். Sixth one, time value of money is considered in A. payback period, B. ARR on original investment, C. ARR on average investment, D. discounted cash flow method. டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி கன்சிடர் பண்ணுறது D. discounted cash flow method. செவன்த் ஒன், இன் கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் மெட்டீரியல் ஸ்டோலன் ஆர் A. credited to the respective contract account, B. debited to the respective contract account, C. debited to costing profit and loss account, D. not at all considered. ஸோ கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கில் மெட்டீரியல் திருடு போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து A. credited to the respective contract accountங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். எய்த் ஒன், த டேர்ம் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் வாஸ் ஃபஸ்ட் யூஸ்டு இன் A. 1910, B. 1939, C. 1950, D. 1956. ஸோ C. 1950 தான் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணாங்க. C. கரெக்டான ஆன்சர். Ninth one, the facility of credit card enjoyed by the agriculturist are called A. debit card, B. green card, C. smart card, D. gold card. agriculturist farmers எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது கிசான் கிரெடிட் கார்டு KCCன்னு பேர், அது வந்து க்ரீன் கார்டுன்னு பேர். B. க்ரீன் கார்டுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 10th one, Section 15 of Negotiable Instrument Act 1881 deals with A. bill of exchange, B. ப்ராமிசரி நோட், C. செக், D. என்டார்ஸ்மெண்ட். செக்ஷன் 15 வந்து என்டார்ஸ்மெண்ட்டை பற்றி அது சொல்லுது. Dங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 11th ஒன், the following type of income in the hands of a local authority is exempted from tax as per section 10 within bracket 20 of the Income Tax Act. A. income from house property, B. capital gain, C. income from other sources, D. all of the above are correct. லோக்கல் அத்தாரிட்டி இதுக்கெல்லாம் டேக்ஸ் பண்ண முடியாது. அதாவது A. income from house property, capital gain, income from other sources அதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான். ஸோ அதனால D. all of the above are correct. அடுத்து 12, which of the following is not a fully taxable allowance? C. A. dearness allowance, B. city compensatory allowance, C. house rent allowance, D. fixed medical allowance. ஃபுல்லாக டேக்ஸபிள் கிடையாது. இதுன்னா C. house rent allowanceங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 13, interest free or concessional loan is
A. Taxable for all employees. B. Taxable for specified employees only. C. Exempted for all employees. D. All the above are correct. இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ அல்லது கன்செஷன் லோன் கொடுப்பாங்க பேங்க்லலாம் அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸுக்கு. அது வந்து ஏ டேக்ஸபிள் ஃபார் ஆல் எம்ப்ளாயீஸுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 14. இன் இ பேங்கிங் பின் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார், பின்னா என்ன? ஏ பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். பி ப்ரைவேட் இண்டெக்ஸ் நம்பர். சி பர்சனல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். டி பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்பர். இதுக்கு நியூமரிக், இதுக்கு பேர் வந்து பின்னா சி பர்சனல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பருங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 15. கிரெடிட் கார்டு கெனாட் பி யூஸ்டு ஃபார் ஏ பேமெண்ட் ஃபார் பர்ச்சேஸ் அட் ஸ்பெசிஃபைடு மர்ச்சன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். பி கேஷ் வித்ட்ராயல் ஃப்ரம் ஏடிஎம் ஆஃப் த கார்டு. சி ரைசிங் லோன் ஃப்ரம் த பேங்க். டி நன் ஆஃப் தீஸ். இது எல்லாத்துக்குமே கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணலாம். அதனால் டி நன் ஆஃப் தீஸுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 16. UTI was set up in the year A 1956, B 1964, C 1951, D 1971. B 1964 அப்போ தான் UTI செட்டப் பண்ணாங்க. கரெக்டான ஆன்சர். 17. External auditor should possesses the qualification under which section of the Companies Act 1956? A. Section 228, B. Section 224, C. Section 226, D. Section 222. எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர், அதாவது சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டு தான் ஆடிட்டராக இருக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் குவாலிஃபிகேஷனை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண செக்ஷன் வந்து சி செக்ஷன் 226ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 18. இன்டரிம் ஆடிட் இஸ் கண்டக்டட் ஏ டு இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர், பி டு இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர், சி டு டிக்ளேர் டிவிடெண்ட், டி டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் த கம்பெனி. இன்டரிம் ஆடிட் எதுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுவான்னாக்கா டு டிக்ளேர் ப்ராஃபிட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து இன்டரிம் டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்க. அதனால டு டிக்ளேர் டிவிடெண்ட்ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 19. ஐடென்டிஃபை த பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் லைபிள் டு பே வெல்த் டேக்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங். யார் வெல்த் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம்? ஏ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி, பி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி, சி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, டி ஆல் ஆஃப் த எபோவ் நாட் லைபிள். டி ஆல் ஆஃப் த எபோவ் நாட் லைபிள்ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 20. த வெல்த் டேக்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் இந்தியா கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் ஏ 1st April 1957, பி 1st April 1967, C 1st April 1977, D 1st April 1987. வெல்த் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து 1957, ஏ 1st April 1957ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 21. Checking a few transactions selected at random from a large number of transactions by an auditor is known as A. routine checking, B. internal checking, C. test checking, D. continuous checking. அதுக்கு பேர் வந்து few transaction வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு பேர் C. test checkingங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 22. Which of the following is treated as capital expenditure? A. depreciation to fixed asset, B. repairs made to fixed asset, C. modernization to fixed asset, D. loss on sale of fixed asset. சி மாடர்னைசேஷன் டு ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ். ஏன்னா அதோட வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாகும் ஆஃப்டர் மாடர்னைசேஷன். அதனால சி மாடர்னைசேஷன் டு ஃபிக்ஸட் அசட்டுங்கிறது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். 23. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபிக்டிஷியஸ் அசட்? ஏ குட்வில், பி பேட்டன் ரைட், சி காப்பி ரைட், டி ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ். ஃபிக்டிஷியஸ் அசட்டுங்கிறது டி ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 24. The capital with which the company is registered is called A. subscribed capital, B. called up capital, C. authorized capital, D. working capital. அதுக்கு பேர் C. authorized capitalங்கிறது பேர். 25. Who is not empowered to present petition for winding up by the court? A. registrar, B. shareholder, C. creditor, D. competitor. கோர்ட்டுக்கு டி காம்படிட்டர் போக முடியாது வைண்டிங் அப் பண்ண சொல்லி. அதனால டிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 26. A public company having a share capital can start its business on obtaining A. approval of High Court, B.
B. Approval of company law board. C. Certificate of commencement. D. Certificate of incorporation. ஸோ எப்போ பப்ளிக் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம்னாக்கா சி சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட்டுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். கேன் ஸ்டார்ட் த பிஸ்னஸ். 27. Table A of the Companies Act is A. Model of minute book. B. Model form of balance sheet. C. Model of articles of association. D. Model of memorandum of association. அதுக்கு பேர் C. Model of articles of associationங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 28. Rupees 423 is written as rupees 324. The error is called A. Error of omission. B. Error of commission. C. Error of principal. D. Error of compensation. அதுக்கு பேர் மாற்றி எழுதுறது B. Error of commissionங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். 29. Which of the following is not a characteristics of a public company? A. Separate legal entity. B. Unlimited liability. C. Perpetual succession. D. Common seat. ஸோ இது வந்து அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி கிடையாது. பி அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர். அதோட கேரக்டர் கிடையாது. 30. A private company is deemed to be a public company under section 43A of the Companies Act when its annual turnover is ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு கன்சிக்வெண்ட்டாக ஒரு 3 வருஷம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து பப்ளிக் கம்பெனியாக மாற்றலாம். அது வந்து செக்ஷன் 43A இருக்குது. அது வந்து 10 crore, A 10 crore, B 20 crores, C 25 crores, D 30 crores. அது வந்து C 25 crores கரெக்டான ஆன்சர். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஆல் த பெஸ்ட். இந்த MCQ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பேஜில் எழுதுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கும் தேவைப்படும் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ வெரி மச். ஆல் த பெஸ்ட்.